Welcome back. So in today's class, we will be studying in detail about the first and the basic parts of speech, that is noun. So in the beginning, we will be understanding the meaning of the term noun, that is the definition, and how to identify the noun in a particular sentence, what are the various types of nouns, and how to make a noun plural, singular plural ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಕಲ್ತಿವು. So what are certain rules and all with respect to that we will be studying in detail. Okay, so let's start. So first we will understand the meaning of the term noun. So let's read the definition here. A noun is a name of a person, place or thing, quality, condition and feeling I have written. So in noun ಅನ್ನೋದು word ಏನಾಯ್ತಲ್ಲ, okay, so this word, so we have been introduced this word in English right from our school days. Like second, third standard ಒಳಗನ grammar ಒಳಗ first ನಾವು ಇದ ಕಲ್ತೀವಿ actually. What is noun ಅನ್ನೋದು. So ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮಗ, like it is a name of a person, place or thing. So example ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ನೀವು ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, ಲೈಕ್ ನಿಮ್ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು, ನಿಮ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಹೆಸರು. ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ನೀವು ಏನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ, like either your favorite place or the place where you used to live that time. So ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೆಸರು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ಲೈಕ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತಿದ್ರ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗ, ಸೊ ಬ್ಲಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಡಸ್ಟರು, ಚಾಕು, ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಎರೇಸರು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲಾನು ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. So this is what we have been studying or this is what we know till now. Noun ಅನ್ನೋದು. So madam ಇಷ್ಟ ಐತ್ರಿ, ಇಷ್ಟಾಗಿ ನೀವು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೀರಿ ಅಂತೀರಿ. So this lecture will be going to be at least like 1 hour of the class. Okay. So ಯಾಕಂದ್ರೆ it is not just the name of the place or a person or a thing. There are a lot of other terms and conditions also here to call a particular word as noun when you are using that word in a statement or an English sentence. One thing we have to remember that we are studying exam point of view. So it is not for like spoken English or fluency and all. So exam ಏನ್ ಬೇಕು ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಲಿತಿರ್ತೀವಿ and parallelly what other things also we will be learning, that and all I will be explaining simultaneously. So ಈಗ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತು ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು. But now what are these new words added to it in the definition, that is quality, condition and feeling. So wait, let me explain that. So in noun ಒಳಗ two basic types ಅದಾವ. First one like very basic classification. One is tangible, another one is intangible. So if you remember in your highway engineering, so you have studied that even the other road, like if the road condition is not good and all, so ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, what are the disadvantages ಅಂದ್ಕೂಲೆ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, like fuel consumption will increase, wear and tear of the vehicle will increase, maintenance cost of the vehicle will increase. Okay, but other jote the other things also you will say, like fatigue for the driver will increase, so incomfortness will get increased. ಅಥವಾ ರೋಡ್ ನೀಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಥವಾ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಹೈವೇ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅಂದ್ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಫ್ಯೂಲ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, wear and tear gets reduced and the fatigue of the driver will get reduced. So ಈಗ fatigue ಅನ್ನೋದು ಏನದಾವಲ್ಲ, can you measure that? No, you cannot measure. For example, if I give you the word as anger, okay, so ಈಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಮ HOD ಮೀಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನ್ ಹೇಳತ್ತಾರು, ಇಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟದಾಗದಾರ ಅವರು, ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ನಾವ್, ಹಿ ಇಸ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್, ಆಂಗ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಂಗ್ರಿ ಅದಾರು, ಬಹಳ ಆಂಗರ್ ಅದಾರು, or whether you will ask like whether he is angry of 10 kg, 20 kg or 1000 volts, 1000 amperes. No, you cannot measure that. You cannot touch and feel that. Such things are called as intangible. Okay, so these all three are, that is quality, condition and feeling, are intangible. So for example, quality ನಿಮಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ honesty, simplicity, punctuality. So ಟೈಮಿಗೆ ಯಾರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೋ, see I appreciate his punctuality ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ, ಸೊ 10 o'clock ಬಾ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರ ಟೈಮಿಗೆ. ಸೊ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಯುವರ್ ಪಂಚುಯಾಲಿಟಿ, ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಸಿಟಿ, ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ನೌನ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ನಮಗ ಮೊದಲು ಕಲ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ವಿ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದೀಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ನಾವು ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಅಂತೀವಿ ಈಗ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ರಾಜೇಶ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರಾಜೇಶ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ನಿಕ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ನೀವು ರಾಜು, ರಾಜ ಈ ಟೈಪ್ ಕರಿಬಹುದು, but you cannot call him as Suresh, Ramesh, Mahesh like that, right? So tangible, fixed. ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನೀವು ಬೆಳಗಾವಿ ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಗಾಂ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ. You cannot call this place as Hubli, Dharwad or Bangalore like that, isn't it?
ಚೇರಿಗೆ ಕುರ್ಚಿ ಚೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರಿ ನೀವು, ಸೋಫಾ, ಟಿಫೈ, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಆ ಟೈಪ್ ಕರಿತೀರಿ? ನೋ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಲೈಕ್ tangible which are defined and which is having only one word for that and which you can touch, see, feel. And one more example for this condition or state for intangible is illness, poverty, childhood. If for example one sentence ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, my childhood days ಅಥವಾ my vacation days during my childhood were very beautiful where I used to spend with my grandparents in my village. So ಇದ್ರ ಒಳಗ there are many nouns actually. So village ಅನ್ನೋದು noun ಐತಿ, grandparents ಅನ್ನೋದು noun ಐತಿ, but childhood word ಸಂಬಂಧ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. So this is also a noun, remember that. Okay, so feelings or actions like happiness, sadness, anger, theft, so these all comes in the noun category only. So there are many other words actually, because this English language is having many thousands and thousands of words, so we cannot remember all the words. So exam point of view ನೀವು ಎಷ್ಟು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ಯಾವ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಒಳಗ, ಸೊ ಆ ಅಷ್ಟ ವರ್ಡ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೀನಿ. And at this point of time I want to tell you that the opposite of this tangible is intangible, because we will be studying a separate altogether a chapter like antonym or opposite words at ನಾವು ಕಲಿತೇವೆ. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಬಂತು the opposite word or antonym of tangible ಅಂತ ಬಂದ ನಿಮಗೊಂದು 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಕ್ ನಾನ್ ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಇಂಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಅಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್, ಅನ್ಟ್ಯಾಂಜಿಬಲ್ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ನಾವು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ತನ್ಬಾರ್ದು, because here whatever I am explaining in this particular slide alla, the questions can be asked different, because we will be studying further parts of speech like pronoun, adjective, then exclamatory, or else we will be studying like you can say like indirect, direct speech, active voice, passive voice. So all of them are related. Okay, these are all the basic things ನೀವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗಲೇ ಒಂದ್ ಏನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಿಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೊ ಅದ್ರ ಒಳಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನಿಮಗ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೈತಿ, ನೌನ್, ವರ್ಬ್, ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವು ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ that time you will be taking the help of noun. So that is the reason you should study or you should understand in that way and keep writing the notes parallelly. This is very very important. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಂಬಂಧ ಯಾವ್ದಾರ ಬುಕ್ ತಗೊಂಡು ಓದಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ you will not understand anything. So that is the reason I am explaining very slowly, very simple way, so that you will understand. Even if you are from Kannada medium, you should be able to understand. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡು ತರೊಳಗೂ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ. Okay, so hope it is clear. The opposite of tangible. Tangible you can measure, you can touch, see, feel, but intangible you cannot. So these two are the opposite words. Okay. Now, how to identify a word is a noun. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರತಿ, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ ಅನ್ನ ನೌನ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನೈತಂದ್ರ article plus word is equal to noun. Article plus word is equal to noun. So let's read here. If any article is present before a word, that word is a noun. Okay, so ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಐತಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಐತಿ, ಅದರದ್ದು ಹಿಂದ್ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂತಂದ್ರ then this particular word is noun. So this is what equation format ದಾಗನು ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. So now what is this article? So you have studied a and the. So these are the 3 articles and the only articles in the English language. So where we will be using articles, a l use ಮಾಡಬೇಕು, an l use ಮಾಡಬೇಕು, the l use ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು we will be studying in a separate chapter under the heading articles. So ಈಗ ಅಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ, because again there are lot of rules that where we will be using a and the. So other in depth ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. Just you need to remember that if any article is present before a particular word, then this word is called as noun. That's it. So ನಿಮಗೊಂದು ಈಗ ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ, write down that example. I like the movie. Okay, I like the movie. So the ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನ್ ಬಂದೈತಿ, ಈಗ ಮೂವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದೈತಿ. So the is article, movie is noun. Okay ನಾ? So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು, carry an umbrella. Okay, so ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ
An ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ಅದಾದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ವರ್ಡ್ ಬಂದೈತಿ umbrella. So that's why umbrella is noun. So one more example, there was a cat in his house. Okay, so there was a cat. A ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್. ಆದ ಕೂಡಲೇ ವರ್ಡ್ ಏನು ಬಂದೈತಿ cat. So that cat is noun. Next example ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ. The biology teacher is very beautiful. So the ಆದ ಕೂಡಲೇ biology word ಬಂದೈತಿ and the is article. So biology is the noun. The English teacher is very beautiful. The physics teacher is very talented. So ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಏನು ಬರುತ್ತಲ್ಲ that is noun. So ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ because see here in grammar ನಾವು ಬರೀ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ಸ್ ಅತ್ತನ್ನ ನಾವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಅಂದ್ರ in exam all the questions will be mixed. All the parts of speech, there are many topics. So ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ it will be very difficult to identify. So ಅದರ ಸಂಬಂಧ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಲ್ಲ that much you will be remembering. Okay, so one more last example for this condition ನಿಮಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರ we are going to buy a new car today. Okay, so we are going to buy a new car today. So a ಅನ್ನೋದು is the article. a ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಕಾರ್ ಅನ್ನೋದು ಬರ್ತೈತಿ. So that car is noun. So hope you have understood now. So now let's see the second one. Okay, that is this one. ಇನ್ನೊಂದು condition ಏನೈತಿ to identify noun. So word plus yes ಅಥವಾ es ಬತ್ತಂದ್ರ that will be called as plural word and that plural word is noun. So noun ಕನ plural ಇರ್ತೈತಿ ಯಾವಾಗಲೂ. This is what you need to remember. Okay, yes or es. So ನೀವೇನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ವರ್ಡಿಗೆ ಮುಂದೆ yes ಅಥವಾ es ಇತ್ತಂದ್ರ that word is called as noun. Okay, so again I will tell you the examples. Okay, like for example, the two cities are connected by a railway. Okay, so the two cities are connected by a railway. So railway ಅನ್ನೋದನ್ನು noun ಐತಿ, that is different. ಈಗ two cities ಅಂತ ಹೇಳಕತ್ತ ನಾನು. Cities ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ, this is plural. City ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ, that is singular. Okay, so cities ಹಿಂದೆ ಈಗ ನಮಗ article ಅನ್ನೋದು ಏನು ಇಲ್ಲ. So you cannot say that this is noun because there are lot of exceptions and conditions. You can see here there are lot of exceptions and conditions, but basic rules ಏನದಾವಲ್ಲ they hold good at most of the situations. Okay, so cities ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ noun ಬತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. The chairs are made up of teak wood. So chairs ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ, chair is a singular, chairs is a plural. So hence that word is called as noun. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. I saw bisons in Yellowstone National Park, USA. So bisons ಅನ್ನೋದು like buffalo ಗತೆ ಬಲ್ಕಿ animals ಅದಾವು. So I saw bisons in Yellowstone National Park, USA. So bison is singular, bisons is plural. So this bison word is called as noun. Okay, so our two conditions ಅಂತೂ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. So now one more condition here to identify noun is with suffix. Okay, so suffix prefix ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇರಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಐತಿ. Okay, for example ಇಲ್ಲೇ ತಗೋತ ನಾನು dark. So dark ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಾ ಮುಂದೆ ನೆಸ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ನಿ, darkness. So I get scared of darkness ಅಂತೀವಿ ನಾವು. So next word ಏನ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ that is called as suffix. So ಮೊದಲನ ಬಂತಂದ್ರ it is called as prefix. So for example ಆಗಲೇ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ intangible. So tangible ಹಿಂದ let me write here, tangible ಹಿಂದ I wrote as in. So this in word is called as prefix, and if we write a word after a word is called as suffix. So ಈಗ ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಡಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲ suffix ಬರ್ತಾವಲ್ಲ, so those all are nouns. So this is what you need to remember. So ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ರ ಒಳಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು, ಮೆಮರಿ ಪವರ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇಕು. So what you can do is now as you have joined the class, so neat ಓದ್ಕೋತ ಹೋಗ್ರಿ, just try understanding and write down everything properly. That is more than sufficient. ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ so what you can do is if you have still access for this course, so you can do the revision or else ನಿಮ್ ನೋಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ that will be more than sufficient. Okay, so now let's see all these examples. Okay, so again I'm telling you there are a lot of other examples also, but as per exam point of view ಏನ್ ನಿಮಗೆ sufficient ಐತಿ ಅಷ್ಟ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ.
ಸೊ ಈಗ ಯಾವ್ದ ವರ್ಡ್ ನೆಸ್ ದಿಂತ್ರ ಎಂಡ್ ಆಕೈತಿ ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಡ್ ಸಫಿಕ್ಸ್ ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದೈತಿ, ಸೊ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೌನ್ಸ್. ತಿಳಿತು? ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್. I like the brightness of the new house ಅಥವಾ I like the brightness of this new jumbar ಅಥವಾ light ಅಂತೀವಲ್ಲ, so that word is called as noun. Same way ISM, so racism. So racism ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, US ಒಳಗ ಬ್ರೌನ್ಸ್ ಏಷಿಯನ್ಸ್ ಅಥವಾ ರೇಸಿಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ that is called as racism. ಡಿಫರೆಂಟ್ ರೇಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡೋದು. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್, ಯುಫೆಮಿಸಮ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗೆ ನಿಮಗ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮು, ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮು ಇವೆಲ್ಲ. ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಕ್ರಿಟಿಸೈಸ್ ಮಾಡೋದಂತಾರ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು. ನೋಡ್ರಿ, ನೀ ಚಂದ ಇಲ್ಲ, ನೀ ದಡ್ಡ ಅದಿ, ನೀ ಅಸಹ್ಯ ಅದಿ, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಅಂದ್ರೇನ? ಐ ಅಪ್ರಿಶಿಯೇಟ್ ಹಿಸ್ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸಮ್ ಆಫ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಎಂಥೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಯುಫೆಮಿಸಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್? ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬಾಕಿ ಹುಡುಗಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಕಿ ದಪ್ಪ ಅದಾಳ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಿರ್ತೀರಿ, ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಟೂ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂದ್ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ನೀವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಲೈಕ್ ಯು ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ಹೆವಿ, ಯು ಆರ್ ಬಬ್ಲಿ, ಯು ಆರ್ ಚಬಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಅಂತನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಇರ್ತೀರಿ, ಬಟ್ ಯು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ರಿಟಿಸೈಸಿಂಗ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅ ಹಾರ್ಶ್ ವೇ. ಸೊ ಲೆಸ್ ಅಫೆನ್ಸಿವ್ ವೇ ಒಳಗ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ ಯುಫೆಮಿಸಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಲೈಕ್ ಈಗ ಯಾರ ರೀತಿ ಇರ್ಕೋತಾರೋ, ಸೊ ಅವ್ರು ಸತ್ರು ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಲೈಕ್ he passed away ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಲೈಕ್ he is dead. ಸೊ ಅದು ಹಾರ್ಶ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ he passed away. ಸೊ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್, ಈಗ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಅದಾರ ಒಬ್ರು, ಸೊ ಇಲ್ಲ he is jobless, he is unemployed ಅನ್ಕೂಲ ಹಾರ್ಶ್ ಅನ್ಸ್ತೈತೆ ಅದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ he is between the jobs ಅಂದ್ರೆ ಏನ? he is searching for the jobs. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as euphemism. ಸೊ ಅಗೇನ್ ದ ರೀಸನ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಈಸ್, ಸೊ ನಿಮ್ಗ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೂ ಕೇಳಿರ್ತಾರ, ಲೈಕ್ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ, ಓಕೆ. ಸೊ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇಷ್ಟ, ಓಕೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಐ ಆಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ವೈ ದಿಂತ್ರ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೌನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಲಿಟ್ರಸಿ, ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಲೈಕ್ accuracy, like we should have certain accuracy when we are solving the numericals. So literacy of this one Kerala is more. Fluency andra his English fluency is really good, athwa he is fluent in English. So other meaning he is good at it. So ty la end agud, like ability, beauty, activity, veracity. So ability meaning ನಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, beauty meaning ಗೊತ್ತೈತಿ, activity ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ, veracity. So veracity ಅಂದ್ರೆ ಏನ? accuracy. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ವೋಟರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಸ್ ವೆರಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವೋಟರು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಹಾಕಾಕತ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ವೋಟ್ ಬೀಳ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ದಾಟ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ದಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ವೆರಾಸಿಟಿ. ಸೊ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು? ಅವ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ಸಿನೋನಿಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಅಕ್ಯುರಸಿ, ಇನ್ ಅಕ್ಯುರಸಿ ಅಥವಾ ಅದರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಟರ್ಮ್, ಓಕೆ. ನೌ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ TION end adra we call them as noun. That is attraction, addiction, education, inception. So attraction ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ, addiction ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಓಕೆ. ಲೈಕ್ he is addicted to mobile phone, which is very common example these days, isn't it? So addiction, the phone addiction is not good. So education, so education policy should be changed, they should be improved ಅಂತ you know. So inception ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆರ್ ದ ಒರಿಜಿನ್. ಸೊ ನೀವು ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ಬೇಕು, ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಲಿಯೋನಾರ್ಡೋ ಡಿ ಕ್ಯಾಪ್ರಿಯೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೋರಿ, ಲೈಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸಸ್, ಒರಿಜಿನ್ಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಇನ್ಸೆಪ್ಷನ್. ಸೊ ಯಾವ್ದ ವರ್ಡ್ ಶಿಪ್ ದಿಂತ್ರ ಎಂಡ್ ಆತಂದ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಓನರ್ಶಿಪ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೌನ್ಸ್. ಸೇಮ್ ವೇ ಮೆಂಟ್, MENT ಎಂಡ್ ಆತಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. Then ANS, ANCE ಲೆದಿಂತ್ರ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇವಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವಕ್ಕೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ISM, MENT ಇವಕ್ಕೆ ಏನು ಮೀನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಆಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಸಫಿಕ್ಸ್, ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನೌನ್ಸ್. ದೆನ್ ANC ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾವೆಗನ್ಸ್. ಸೊ
ಇವಂತು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ, ರೊಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ವೆಗನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ಸೊ ಈಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ ಇಲ್ಲ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರ ಅವರು. ಈಗ ಒಂದ್ ಏನೋ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರು 10 ರೂಪಾಯಿ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ತಗೊಳಕ್ ಹೋಗಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ತಗೊಳ್ತಾರು. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಯು, ಲೈಕ್ Mercedes Benz is an extravagant vehicle which is very difficult to afford for each and every person. ಲೈಕ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಯಾವ್ದ ಕಾರ್ ಇದ್ರು ಕಾರಣ ಇರ್ತಾವ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಮರ್ಸಿಡೀಸ್ ಬೇಕನ್ನೋದಿತ್ತಂದ್ರ ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮೋರ್ ಮನಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಮೋರ್ ಮನಿ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಸೊ ಇ ಎನ್ ಸಿ ಲೇ ಎಂಡ್ ಆತಂದ್ರ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್, ಕನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್. ಸೊ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತೈತಿ, ಕನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ಒಳಗೂ ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ 2 or more rivers meet. ಕನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್, ಗಂಗಾ ಯಮುನಾ ಸಂಗಮ, ಕೂಡಲ್ ಸಂಗಮ ಒಳಗ ಐತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ದಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as confluence. Okay, so no doubt like I am explaining very much in detail. So hope you might be feeling like this is taking too much of time. Nothing like that. So one time explain ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. So that's why I want to explain it in very simplified and easy way. Okay, but ನೀವು once notes ready ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದೇನು ನಾ 3-4 slides explain ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗ, this will hardly take 5 minutes of your revision, isn't it? So you can read one important note here. There can be some exceptions to the above 3 cases. So 3 cases ಕಲ್ತೀವಿ ನಾವು. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ವರ್ಡ್ ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, then that word is called as noun. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಿತ್ತು, ಯಾವ್ದ ವರ್ಡ್ ಒಳಗ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಇತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಫ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರ ಅದು ದೆನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ as noun. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ರೂಲ್ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗ ಇವ್ ಎಲ್ಲಾ ತರಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ವರ್ಡ್ಸ್. ಸೊ ಸಚ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ as nouns. But now I have written here as there can be some exceptions to the above 3 cases. So what are those exceptions ಅದಾವ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು. So we will be studying that little further. So now let's study the third topic of this chapter, that is types of nouns. So basically noun ಎರಡು basic classification ಆಗೈತಿ, that is countable and uncountable. Okay, that is you can count it. So for example you can say that in your fruit basket there are 5 apple, 2 chiku, 3 mangoes. So you can count. So those are called as countable nouns. Uncountable nouns ಅಂದ್ರೆ like stars, sugar, salt. So you cannot count that. Okay, so ಈ countable ಒಳಗ again 3 classifications ಅದಾವ. One is your proper noun, second one is common noun, and third one is collective noun. So uncountable ಒಳಗ ಏನೈತಿ, material noun and abstract noun. So we will be studying about all 3 of countable nouns, and we will be studying both uncountable nouns in detail. So very much like definition explain ಮಾಡ್ತನು, rules and regulations with examples I will be explaining in detail. And this flow chart is very important, so write down. ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಕೈತಿ. ಸೊ ನಾ ಫರ್ದರ್ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಿಲ್ಲ, ಬಹಳ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತನು. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಫ್ಲೋ ಚಾರ್ಟ್ ಬರ್ದ ಕೂಡಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದ್ ಎರಡೆರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ರಿವಿಷನ್ ಟೈಮ್ ದಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅಬೌಟ್ ಆಲ್ 5 nouns in detail. So first, what is countable noun? So the noun which can be counted in numbers. So agade example ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು, that is boys, books, class, apples. So all of them. And countable and they can be either singular or plural, isn't it? So it can be singular or plural. So one apple, nim basket ಒಳಗೆ ಒಂದ apple ಇರಬಹುದು, nim bag ಒಳಗೆ ಒಂದ book ಇರಬಹುದು. So that is also called as noun. If there are 2 books, that is also called as countable noun only, because you can count them. Okay, so countable ಒಳಗೆ first form ಏನಿತ್ತು, proper noun. So what is the meaning of the term proper? So it proper ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಗ ನೀವು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಿರ್ತೀರಿ ಯಾರಿಗಾರೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ ನೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಆಗಲೇ ನಾನು ಏನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಒಳಗ, ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್, ಪ್ಲೇಸ್ ಆರ್ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ರಮೇಶ್ ಅದ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು, ರಮೇಶ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ರಮೇಶ್ ಓನ್ಲಿ, not like Rajiv or Suresh like that. So there is one particular proper name for that which you cannot change easily. So ಈಗ ಅಮಿತ್ ಇದ್ದಂದ್ರ ಅಮಿತ್ಗ ಅಮಿತ್ ಅಂತ ಕರೀತೀರ, ಅಮಿತಾ ಅಂತ ಕರೀದಿಲ್ಲ, ಸಂಜೀವಾ ಅಂತ ಕರೀದಿಲ್ಲ. So that's why all these which don't have any other substitute, so those kind of words are called as proper noun. So there are again certain rules here which you need to remember.
So first letter of proper noun is always capital. ತಿಳಿತು? So I live in Belagavi. So Belagavi ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇರತಿ. So ಯಾವ್ದ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ whether that word is used at the start of the sentence, middle of the sentence or last word of the sentence, so that will start with noun. Okay, so ಇವೆಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ನಿಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಲೈಕ್ ಹೌ ಮೆನಿ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ನೌನ್ಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ದ ನೌನ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಇದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತಂದ್ರ ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಸೇ ದೆಮ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದೆಮ್ ಎಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಓನ್ಲಿ. Now, what is the second one? That is common noun. So common noun andre na, the common noun, like we have a very common name for that. Like there is no any proper specification for that, isn't it? So specification andre ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, like teacher. So the teacher can be like English teacher, maths teacher, physics teacher. So ಏನು ಒಂದು particular specific ಆಗಿ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು. So that is called as teacher. Same way student. So he can be like first standard student, second standard student, third standard student, like that. Okay. And now common place until now, like city. So I live in a city. So which city? Which town? So name mention madilla. Name mention madidvi andre that comes under proper noun. So name mention madilla ankule that comes under common noun. So village, school. So these are the examples. Next common thing andre ena, like book, table. So ಯಾವ್ದಾದ್ರು book ಇರಬಹುದು ಅದು, isn't it? There can be any book, any author book, or it can be like your textbook also, like highway engineering Khanna Justo ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಬುಕ್ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಭಾವಿಕಟ್ಟಿ ಇರಬಹುದು. So any book can be there. So there is no any specification for that. So it is very common. So that's why we call it as common noun. So remember certain rules here. We don't use articles before proper nouns. But if a proper noun is used as a common noun, then article a or an can be used before it. So ಏನು ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್? ಸೊ ಆಗಲೇನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಿ, ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಒಳಗನ ನೀವು ನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಫ್ ಎನಿ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಿಫೋರ್ ದಟ್, ಎ ಆನ್ ದ ಅನ್ನೋದಿತ್ತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ನಾನು. ಬಟ್ ಸರ್ಟನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. So we don't use articles before proper noun. ಆಗಲೇ ಏನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಲೈಕ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, ಬೆಳಗಾವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಕಾಮನ್ ನೌನ್, ಸೊ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಎ ಆರ್ ಆನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸೊ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಯು ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. My uncle lives in a London. Okay, my uncle lives in the London. So ಈಗ ನಮ್ಮ ಅಂಕಲ್ ಲಂಡನ್ ಒಳಗೆ ಅದಾರ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ ಲಂಡನ್ ಇರತ್ತೆ. is usually used for indefinite kind of. There is a cat in his house. So ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್, ಯಾವ ವೆರೈಟಿ ಅಥವಾ ಯಾವ ಬ್ರೀಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಐತಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲಂಡನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದ ಇರತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಲಿವ್ ಇನ್ ದ ಲಂಡನ್, ಇದ ಲಂಡನ್ ಒಳಗೆ ಇರ್ತನತಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಂಡನ್ ಇರುವುದನ್ನ ಒಂದ. So that is the reason we don't use any article before such proper nouns. Okay, you can see here. We don't use articles before the proper noun because London is a proper noun. So that's why we say it as my uncle lives in London. So ಇದು ಯಾಕೆ ನಾ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ದೇ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. My uncle is first sentence, lives on second sentence, in the ಒಂದು sentence, London ಅನ್ನೋದು ಒಂದು, ಇಲ್ಲಿ ನೋ ಎರರ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 4 5 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು 1 2 3 4 5 ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಐತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಐತಿ, ದ ಅನ್ನೋದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕಾಮನ್ ಕ್ವಶನ್. And you can say like in your syllabus at least 30 to 35% of the questions you can expect of this variety. Noun at ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, it can be pronoun, adjective and all, but identify the error. So ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನಮ್ with respect to noun ಏನ್ error ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, so ಈ ಟೈಪ್ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. So proper noun ಇದ್ದ ಟೈಮ್ದಾಗ we don't use article. That is my uncle lives in
ಲಂಡನ್. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಅ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ. ಸೊ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಯು ಆರ್ ಅ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ. ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೇನೆ. ಈಗ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗರ್ಲ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಾಕತ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಂತಿದ್ರ, ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ಯಾರೇ ಇರ್ತಾರ, ಸೊ ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಗಿ ಅವರು ಏನೋ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋಸು ಅಥವಾ ಮೂವೀಸು ಮಾಡಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರ್ತಾರ, ವೆರಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ನೀನ್ ಪಕ್ಕ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಆಗಿ ನೋಡಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಂದ್ರೇನ ಅಕ್ಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಆಸ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ದು ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಅದಿರಿ, ನೀವು ಬಾಯ್ ಇದಿರಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ನೀವು ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಿ ಅಥವಾ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆಗಲೇ ನೋಡ್ತೀವೋ, ಬಾಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಬರ್ಲತ್ತ, ಏನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಬಾಡಿ ಆಗೈತಿ ಅಥವಾ ನೀ ಏನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗತೆ ಕಾಣಕತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಏನಾರ ನಿಮ್ದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ, ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗತೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀನ್ ಪಕ್ಕ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಗಿ ನೋಡಂತೀವಿ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕಾಣ್ತಿರ್ತೀರಿ ಸಲ್ಮಾನ್ ಖಾನ್ ಗತೆ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ Salman Khan or Priyanka Chopra as common noun here. So when we are using that as a common noun, then we use a before that, a or an. So ಈಗ oval sound, then consonant sound ಮೇಲೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ a an ಅನ್ನೋದು. ನಾ further explain ಮಾಡ್ತೀನಿ. Let's not worry about that now. So other zaman we are using a Priyanka. You are a Priyanka Chopra. Okay, so ಈ ಟೈಪ್ ನಿಮ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಂದ್ರೆ there is no error. So you should understand the meaning of such sentence and then give the answer. So this is about common noun. Now the next one here is collective noun. So collective andrana, it is a group, something in collection. So adak now collective noun, the noun which denotes a group of a person or other creatures and collections of things. So ena ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವೋ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಈಗ ಒಂದು ಏನಾದ್ರು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಲೈಕ್ ಅ ಕ್ರೀವ್ ಆಫ್ ಸೇಲರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಶಿಪ್ ಒಳಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಜನ ಇರ್ತಾರ ಅದ್ರೊಳಗ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕ್ರೀವ್ ಆಫ್ ಸೇಲರ್ಸ್, ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೀವ್ ಅಂತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಒಳಗ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೀವ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸೊ ಎಲ್ಲಾರು ಸೇರಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕ್ಯಾಬಿನ್ ಕ್ರೀವ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಕ್ರೀವ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಬೈತಲ್ಲ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ನೌನ್. A team of players. So we know cricket ಇತ್ತಂದ್ರೆ 11 players ಇರ್ತಾರೋ. ಸೊ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮ್ಯಾಚ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಆ ಪ್ರಕಾರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಲೈಕ್ ಅಪೋನೆಂಟ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರ್ತಾರು, ಅಥವಾ ಇಬ್ರು ಇದ್ರಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಡಬಲ್ಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ದಿಸ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಅ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. So even again you can count also. There are 10 students in the class. So it is called as noun. Okay, collective noun. Next, army of soldiers. The committee meets every week. So committee ಅಂದ್ರೆ obviously committee ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ, more than 2-3 ಇರ್ತಾರೋ. So that's why we call it as committee as the collective noun. Next is the audience have taken their seats. So automatically audience ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಅನ್ಕೋಬೇಕು, ಬಹಳ ಜನ. So they are taken the seats in a auditorium. So now collection of things. ಏನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರ a fleet of ships. ಸೊ ಈಗ ಸಣ್ಣ ಶಿಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ಲಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವ, ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶಿಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ 15-20 ಶಿಪ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, a fleet of ships. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ a flock of geese. ಸೊ ಗೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿರಿ, ಇವಕ್ ಗೀಸ್ ಅಂತಾರ. ಸೊ a flock, ಸೊ ಗ್ರೂಪ್. A flock of sheep. So avu flock ಅಂದ್ರೆ group, collection of things. Next, a bunch of flowers. ಅಂದ್ರೆ bunch ಅಂದ್ರೆ a group of flowers. There can be same flowers or different flowers. A library of books. So a complete library ಒಳಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟಿ ಬುಕ್ಸ್ ಅದಾವು. Now collective nouns functions as a group and individual members also. So again certain ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, like whatever we are studying, so there are certain exceptions. ಆಮೇಲೆ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ಸ್ ನಿಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದ್ರೇನ ಒನ್ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಹೋಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೂಪ್.
ಸೊ ಆ ಗ್ರೂಪ್ ಏನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಪ್ಲೂರಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಈಗ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಒಳಗ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಥವಾ ಡಬಲ್ಸ್ ಆಡೋ ಮುಂದ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಇಬ್ರು ಇರ್ತಾರ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಬಟ್ ಒಂದ ಕಡೆ ಈಗ ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾತದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆತು. 2 players are in the team. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೀಮ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೂಪ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಇಟ್ ಆಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ದ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೂರ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಐತಿ ಅಸ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಹೊಂಟಾರು. ಸೊ ದ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳು, ಎಂಟೈರ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬಹುದಂದ್ರ ದ ಟೀಮ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಟು ನೈಟ್. ದ ಟೀಮ್ ಆರ್ ಈಟಿಂಗ್ with the families tonight. So iದ್ರ meaning ಏನ, the members of the team are eating with their families tonight. So here we are talking about the members of the team. So ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಕತ್ತೇನೆ ಅಂದ್ರ ನಾಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎರರ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರೀತಾರೋ ಈ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as preposition which we will be studying in a separate chapter. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ದಾಗ ಈಸ್ ಬರ್ತೈತೋ ಆರ್ ಬರ್ತೈತೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ಅಂದ್ಕೂಳೆ ನಾವ್ ಏನಂತೀವಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ, ಓಕೆ ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಬಹಳ ಜನ ಇರ್ತಾರು ಆರ್ ಅಂತೀವಿ. ಟೀಮ್ ಒಳಗೆ ಒಂದ ಟೀಮ್ ಇರತಿ ಈಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ರೀಡ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್. ದ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಟೂರ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬತ್ತಾರ ಯು ಶುಡ್ ಥಿಂಕ್ ಫಾರ್ ಅ ವೈಲ್ ಅಂಡ್ ಸೇ ದಟ್ ಓಕೆ ದ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಮೊದಲು ಒಂದು ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೋದ್ರು, ಆಮೇಲೆ ಇಬ್ರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಹೋದ್ರು, ಆ ಟೈಪ್ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ. ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಆರತ್ ಬರ್ದಿದ್ರಂದ್ರ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಸ್. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ದ ಟೀಮ್ ಈಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ದೇರು ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸು, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ಲೂರಲ್ ಅದಾವ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ it is wrong because they are talking about the team members. So similar one more example. The jury includes renowned people. So jury ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬರ್ತಾವು, ಹಿಂಗ್ ಹಿಂದಿದಾಗೂ ಬರ್ತಾವ ಡಾನ್ಸ್ ಅದದು. ಸೊ 5-6 ಜನ ಜಡ್ಜಸ್ ಆಗಿ ಕೂತಿರ್ತಾರ. ಸೊ that is called as jury, team of the judges. So the jury includes renowned people. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ ಫೇಮಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅದಾರ ಅದ್ರೊಳಗ. ಸೊ ಈ ಟೈಮ್ದಾಗ ದ jury includes ಅಂದ್ರೆ ಏನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಇಲ್ಲೇ ದ ಜೂರಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ಳೆ ದ ಜೂರಿ ಆರ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಈಸ್ ಇತ್ತಂದ್ರ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ನಿಂತ್ರನು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಮ್ ಆರ್ ದ ಜೂರಿ. ಓಕೆ, ನೌ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ ಕಮಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ 5 members. ಸೊ ಈ ಕಮಿಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ 5 members. ಸೊ ಕಮಿಟಿ ಐತಿ ಅದ್ರೊಳಗೆ 5 members ಅದಾರು. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಐತಿ ಬಿಕಾಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಓಕೆ, ದ ಕಮಿಟಿ ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ಕಮಿಟಿ ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಮಿಟಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 10 ಜನ ಇದ್ರಂದ್ರ ಕಮಿಟಿ ಒಳಗ 3 ಜನ ಒಂದ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದ್ 2 ಜನ ಒಂದ್ ಇಶ್ಯೂ, ಇನ್ನೊಂದ್ 5 ಜನ ಒಂದ್ ಇಶ್ಯೂ. ಸೊ ದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಮಿಟಿ ವೇರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ for the individual issues for that particular problem. So again ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರೋ ಇದು ಹ್ಯಾಸ್, ಹ್ಯಾವ್, ಸೊ ವೇರು, ಆರು ಅಥವಾ ಈಸ್ ಬರಿಬಹುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಎರರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎನಿವೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲೈಕ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು 4-5 ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಅದಾವ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ್ರೊಳಗ ಲೈಕ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ನಾನು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡೀನಿ. ಸೊ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ರಿ ನೀವು. ಸೊ ಇವನ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಆನ್ಸರ್ ದ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರಾಮರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ನಿಮಗ ಎರರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಾಕ್ತಾನಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೊಂದು ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಸಿಗ್ತೈತಿ ಲೈಕ್ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್. ಸೊ ದ ನೌನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕೌಂಟೆಡ್ ಬಟ್ ಮೇ ಬಿ measured or weighed. So they are called as uncountable noun. So for example you can see here, okay, you cannot count sugar ಅನ್ನೋದು ಐತಿ. ಈಗ ಸೊ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕಾಳುಗಳದಾವ ಅನ್ನೋದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಇಲ್ಲ, ಯು ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕೌಂಟ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್. ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಜರ್ ಇಟ್, ರೈಟ್? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ 1 kg sugar.
500 gram of sugar, 100 gram of sugar, or 1 ton of sugar. You can weigh and measure, but you cannot count. So do not get confused between the uncountable or unweighable and all. So uncountable ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೀವು ಅದನ್ನ ಮೇಜರ್ ಮಾಡಬಹುದು, ವೇ ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, and they are always singular. Remember, they are always singular. Sugars ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, sugar. So for example, gold, 8 kg gold ತಗೊಂಡಿರಿ ನೀವು, ಇವನ್ ಇಫ್ kg ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಗೋಲ್ಡ್ ಗ್ರಾಮ್ದಾಗ ತಗೋತೀವೋ. ಸೊ 5 grams of gold ಅಂತೀವಿ ನಾವು, 5 gram of golds ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. So they are always singular. So again, why I am telling you is identifying the error in the statement. So ಈ type gold, so water, so oil, so ಈ type ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. So those words are having error. So ಇದೇನು error ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಾನು ಹೇಳಕತ್ತೇನಲ್ಲ, so even if I don't tell it at every point of time, you should keep it in the back end. Like madam ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅದನ್ನ error related ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರ ಅನ್ನೋದು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. Okay, so water, oil, coffee, so you can measure oil like 1 liter oil, 2 liter oil, 5 liter oil, but you cannot count, right, how many drops of oil droplets are there in 1 liter of oil. Same way coffee powder, rice, hair. So hair is very very important and confusing word which have been asked in exam many times. So singular plural ಒಳಗೂನು ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. So it's not like just identifying the errors ಒಳಗಲ್ಲ, singular plural ಒಳಗೆ ಏನು ಕೇಳ್ತಾರೋ, like hair. So my hairs are black ಅಥವಾ my hairs are straight and silky ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. So hairs ಅಲ್ಲ, my hair is straight and silky. So there is no any plural or yes ಅಥವಾ es ಹಚ್ಚೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ words ಗೆ. These are the words, okay, which you need to remember. So now we will understand two types of uncountable noun. So the first one here is material noun. So what is the meaning? The noun which denote materials. That's it. So ಏನು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮೇಜರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಾಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಯಾವದಾವಂದ್ರ ಕಾಪರ್, ಸಿಲ್ವರ್, ಟೀ, ಕಾಫಿ, ಘೀ. ಸೊ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಇವು. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಅಗೇನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ಯಾರ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸು. ಸೊ ಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಸಿಲ್ವರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಕಾಫೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, ಘೀಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. So I have 1 liter of ghee in my home to make sweet or barfi. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು example. So let's take few examples of this material noun. The necklace is made of gold. Okay, so gold ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. So identifying the errors ಒಳಗ the necklace are made of gold ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ, so is ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು ನೀವು. She has purchased a tea set of silver. ಸೊ ಟೀ ಸೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಪಾಬೇಶಿ ಸೆಟ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ದ ಟೀ ಸೆಟ್ ಅಕ್ಕಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಯಾಳು. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ಡ್, ಸೊ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್. ಹಿ ಗಾಟ್ ಹಿಸ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಮೇಡ್ ಆಫ್ ಟೀ ವುಡ್. ಸೊ ವುಡ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಿಮ್ದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಅನ್ನ. ಸೊ ಇವನ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಅತ್ತು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಲೈಕ್ ಫರ್ನಿಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈ ಹೌಸ್ ಅತ್ತಿಲ್ಲ. ಫರ್ನಿಚರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್, which will include like your bed, sofa, dining table, everything. So he got his furniture made of teak wood. So hope material noun is understood. Now let's understand the second type of this uncountable noun, that is abstract noun. So abstract ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ರಿ, ಲೈಕ್ ಈಗ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು M.Tech PhD ಇದ್ದಾಗ, ಬಿಕಾಸ್ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇವನ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಡೂಯಿಂಗ್ PhD and they have done PhD also. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಪೇಪರ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಒಂದು ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಸೊ ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಕೈತಿ ನಮಗ, ವಿ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಫೀಲ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್. ಸೊ ಅದು ಎಂಟೈರ್ ಪೇಪರ್ ಎದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನಾವು ಡೀಟೇಲು ಲೈಕ್ ಸರ್ವೇಯಿಂಗು, ಅನಾಲಿಸಿಸು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಓದಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಪೇಪರ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ abstract. That is, you can just feel, you cannot touch or see that. Okay, so here example, let's see here the noun which denotes quality, conditions or feeling, and they are intangible noun. So now starting in explain ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಿಮಗ intangible ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತ ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗ, ಲೈಕ್ intangible noun ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ನಿ,
Again, to be more specific, ya type of noun, example adunu so they will give you like all these words. Honesty is the best policy at baritar. So honest in underline ಮಾಡಿರ್ತಾರ statement ಒಳಗೆ. So what type of noun it is at ಕೇಳ್ತಾರ, like proper noun, common noun, collective noun, abstract noun. So ಆ time ದಾಗ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರಬೇಕು, abstract noun ಅಂತ ಇರಬೇಕು. So that's why you should understand in this way, very very minute things dintra understand ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, because this English grammar is such like ನಮ್ದು ಡೇ ಟು ಡೇ ಒಳಗ ಕನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಡೂ ಇಟ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಿ ಒಳಗ ಆ ಟೈಪ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ ಇಫ್ ವಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ಡೂ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್. ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಳಗ and everywhere in my other technical classes also I have explained in English, but when I am teaching this particular subject English grammar, I realized so many mistakes I used to commit in my regular English. So ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಮಿಸ್ಟೇಕ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಮ್ದು ರೂಢಿ ಭಾಷೆ ಒಳಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಲೈಕ್ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರಾಮರ್, ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಆ ವರ್ಡ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ರೂಢಿದಿಂದ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಜೆರಾಕ್ಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಾ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. Xerox is nothing but it is a name of a company. So we should say that just take the print of this ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, we take the Xerox. So ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ರೂಢಿದಿಂದ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಕ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ದಿಂದ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ನಾನು 12 ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ 40 minutes. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ನೀಟಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಾಕ್ತೇನೆ. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ನಿಮಗ, ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಐತಿ ಅನ್ನೋದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು. ಅಥವಾ they will give this word and they will say like whether it is tangible, intangible or pronoun, ಈ ಟೈಪ್ ನು ವರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, intangible ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, so these all examples I had given earlier also, so I won't be repeating now. So let's see two examples. Okay, people respect his sincerity. Okay, so this is abstract noun or intangible noun. Honesty is the best policy. That's what I told you earlier. So now let's start with the next topic of this chapter, that is how to form plural nouns. So ಈಗ ನಿಮಗೊಂದು ನಾನು ಪ್ಲೂರಲ್ ನೌನ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಲೀವ್ಸ್ ಫೆಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ, ಲೀಫ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಆತದು. ಸೊ ಲೀವ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ like your plural noun. So a similar example like I ordered so many dresses online. So dress is the plural, dresses. So dresses is a this one plural noun. Okay, so again there are different classifications here. Let's study the first one, that is compound noun. So compound andre ಏನು ನಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, like two or more things combine ಆದ ಕೂಡಲೇ we call that as compound. So two nouns ಗಳು combine ಆದ ಕೂಡಲೇ ಏನು ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, so that word is called as compound noun. Here first noun works as the adjective. So either this is first noun, this is second noun. So ಈ ಫಸ್ಟ್ ನೌನ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ adjective ಅಂತ ಹೇಳ್ಯಾರು. ಸೊ ಹೌ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನಿರತ್ತಲ್ಲ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನ್ adjective. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ adjective? ಎಸ್, ಐ ಶುಡ್ ಟೆಲ್ ದಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಸೊ ಶಿ ಇಸ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಅದಾಳಕಿ ಹುಡುಗಿ, ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅದಾಳು. ಸೊ ವಿ ಪ್ರೇಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ನೌನ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ನೌನ್. So such words are called as adjectives. So first one ಏನಂತ ಅಂತೀವಲ್ಲ, so this noun is usually called as adjective, and this adjective is always singular. Remember, so we will not call it as beautifuls, uglies, okay, or fantastics. Okay, so all these are like, they are singular. Okay, so they are not plural. Remember that. So to obtain a plural of compound noun, so either the compound noun ನಮಗೆ ಬೇಕಂದ್ರ, the first noun will remain singular while the second noun will be plural. So ಇದು adjective ಗತೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಮ್ದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ, ಡೋಂಟ್ ಗೆಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್. There are examples. I'll explain with the help of the examples. Don't worry at all. So first table ನೋಡೋಣ, compound noun singular. So ಈಗ ಏನೈತಿ, garden chair. So obviously there are two nouns here, you can see. First noun ಏನೈತಿ, garden. So one simple statement form ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ, I am going to garden today evening for a walk. So garden ಅನ್ನೋದು ಏನೈತಿ, that is noun. So chair,
My father is sitting on the chair and having coffee. So adu chair ಏನಾತು ನಿಮ್ದು noun ಅನಾತು. But ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು combine ಮಾಡಿವಲ್ಲ ನಾವು. So that's why this is called as the compound noun. So both of them are noun. Garden ಅನ್ನೋದು noun ಐತಿ, chair ಅನ್ನೋದು noun ಐತಿ. So ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ plural noun ಒಳಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ, because we are studying this under the heading plural nouns. So ಇದನ್ನ plural noun ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರ we don't call it as garden's chair. We write it as garden chairs. So garden chairs are comfortable to sit. So ಇದರ meaning ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು garden ಐತಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಏನ್ chairs ಅದಾವು, they are very comfortable to sit. So we will not say that garden's chairs ಅಥವಾ garden's chair. So other rule illeti, I will read now. Now you will understand. So to obtain a plural of the compound noun. So ಇದು compound noun ಐತಿ. So ಇದನ್ನ ನಮಗೆ plural ಬೇಕಂದ್ರ the first noun will remain singular. So ಇದೇನ್ first noun ಏನೈತಲ್ಲ, so this will remain singular because this will act as adjective and adjective is always singular and this acts as adjective and this is always singular. Remember, while the second noun will be plural. So second noun ಏನಾಗ್ತೈತಿ plural ಆಗ್ತೈತಿ. So whether you can add yes or yes, we will be studying those rules later. Don't worry about that now. But ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರ compound noun ಒಳಗ noun plus noun ಇದ್ದಾಗ first noun ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂದ್ರ adjective ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಕೈತಿ and adjective is always singular. So we don't add any yes or es to it. Rather, we add yes or es to this. Simple. So again why I am explaining? ನಿಮ್ಗೆ sentence correction ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೋ. So table legs at ಬರೀತಾರೋ, tables leg at ಬರೀತಾರೋ. So you should be able to identify the error. ತಿಳಿತು? So table leg at ಐತಿ. So this is noun, this is noun. So together this became now compound noun, but we want to convert it to the plural noun. So we will write yes for the second noun, not to the first noun. So table legs are broken. Or table legs are strong to bear my weight. Okay, so new table malkundru ittandra. Boy student, boy students, girlfriend, girlfriends, girl's friend anodilla, girlfriends. I have many girlfriends in my class. So bhala jana hudigiyaru nan friends adaru. So don't take it in the other way, sir. So ghost story. So devugolu kati. Ghost stories. So devina kategalu. Devugolu kate atilla. So adaka ನೀವು ಬಹಳ ಕನ್ನಡ ಒಳಗ ಅಥವಾ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ನಿಮ್ದು ರೀಜನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರು, ಈ ದೆವ್ವಿನ ಕಥೆಗಳು ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಂತ, ದೇವಗಳ ಕಥೆ ಹೇಳಂತಾರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದೆವ್ವಿನ ಕಥೆಗಳು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ singular, this is plural. So hope this is very clear and understood now. That is noun plus noun is equal to compound noun with respect to this condition. Now let's see one more condition for this one only. That is noun plus preposition plus noun. So idu ಒಂದು condition ಐತಿ. So here both nouns are same words. So ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇಲ್ಲಿ ತೆಳಗೆ ಬರ್ದ ಬಿಡ್ತೀನಿ. Then only it will be easy for you to understand. So here what I have written, mother in law. So mother ಅನ್ನೋದು noun, in ಅಂದ್ರೆ preposition. So ಇಷ್ಟ ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಇದನ್ನು ಓದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಕಲಿಸ್ನು. ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಈಸು ಆಸು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾವು. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾ ಮುಂದೆ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ ನಿಮಗ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಲೈಕ್ ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಟೂ ವರ್ಡ್ಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಲಿಂತರ. ಅಂಡ್ ನೌನ್, ಲಾ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೌನ್. ಸೊ ಇದೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಯ್ತು, ನೌನ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ನೌನ್. ಸೊ ಇದ್ರೊಳಗ ಟೂ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ನಿ ಅಂದ್ರ ನೌನು ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ನೌನು ಸೇಮ್ ಇತ್ತ ಅಂದ್ರ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೋ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲೇಜ್ ಅಂತಂದು ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿ ವೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಈ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೂವಿ ತಗೋರಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಗ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೂವಿ ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಅದನ್ನ ಸ್ವದೇಶ್ ಮೂವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲೇನು ಬೇರೆ ವಿಲೇಜಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಏನ್ ಸ್ವದೇಶ್ ಮೂವಿ, ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ವೆಂಟ್ ವಿಲೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ವಿಲೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್.
So you will not say that villages after villages. Okay, so either meaning ಏನಂದ್ರ L noun, E noun, because village is also noun, village is also noun, and both of them are same words. ಇಲ್ಲೇನು ಐತಿ ಮದರ್ ಲಾನು ಸೇಮ್ noun ಅನ್ನದವು, but they are not same. So E condition will exist only if both of them are same. So ಇಲ್ಲಿ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ, hour after hour, maid worked in his home hour after hour. So ಬಹಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಳಕಿ ಮನಿ ಒಳಗ. hours after hours ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗ ನಾಳೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗ hours after hours ಅಂತ ಬಂತಂದ್ರ then you will be cancelling that yes. Correct the statement ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರ. ಸೊ hours after hours ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ರ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ she read pages after pages of the book ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೋ. ಸೊ pages after pages ಅನ್ನೋದು ರಾಂಗ್. ಪೇಜ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪೇಜ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ರೂಲ್ ಏನೈತಿ ಇದ್ರೊಳಗ, ಎರಡು ನೌನ್ಗಳು ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಪ್ಲೂರಲ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್ಸ್, ಶಿ ರೆಡ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ವರ್ಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ವರ್ಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಪೇಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಯು ಶುಡ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಸ್ಲೋಲಿ, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನ, ಇದ್ರೊಳಗ ಎಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್, ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ವೇರ್ ಬೋತ್ ದ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ ಈಗ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಅದ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ, ನೌನ್ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ನೌನ್ ಅನ್ನೈತಿ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಬೋತ್ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ನಿಲ್ಲ ನಾನು, ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ವರ್ಡ್ ಬಂದಾಗ ನಾವ್ ಏನಂತ ತಿಳಿಬೇಕಂದ್ರ, ಟು ಆಬ್ಟೈನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ನೌನ್. ಸೊ ಆಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂತ ಬರ್ದಿದ್ನಿ. ಸೊ ನೀವು ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಕನ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಇ ಎಸ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಮದರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಂತೀರಿ ನೀವು, ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಅದನಿ, ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅದಾಳ ತಿಳ್ಕೊರಿ. ಸೊ ನಂದು ಮದುವೆ ಆಗೈತಿ, ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ದು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿರತ್ತೆ. ಸೊ ಇಬ್ಬರದು ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರ್ತಾರು. ಸೊ ನಾನು ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡ ಒಳಗ ನಾವು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರ ಅವರ್ ಮದರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಾ ಆರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಸೋಫಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ ಟೀ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನಮ್ ಇಬ್ಬರು ಅತ್ತೆಗಳು, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಮದರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್. So remember, we are not writing as mother-in-laws. ತಿಳಿತು? So this is very important. Exam ಒಳಗೂ ಬಹಳ ಬಂದೈತಿ. So same way sister-in-law. So sister-in-laws ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. So we call that as sisters-in-law. ತಿಳಿತು? ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರೀತೀವೋ, ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. So first ಒನ್ನಕ್ಕ plural will exist for the first noun. Okay. Member of parliament. Members of parliament. So member of parliaments ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. Then commander in chief. So commander in chiefs ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ, we call as commanders in chief. So hope you have understood. Noun plus preposition where both of them are different. Okay, so it is little different. So you need to remember, and in statement you should be able to identify them. So ಇಷ್ಟ ವರ್ಡ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇನೆ ನಾನು, but it's very important to identify it during the exam. So now let's see the nouns ending with full. So FUL dintra nouns ending again. So to obtain plural form, add yes or es after full. Don't add yes or es before full. So ಈಗ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದೈತೆ. So beautiful ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ, ಯಾಕಂದ್ರ beautiful is your adjective. So for adjective there is no plural. So beautiful ಅನ್ನೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗ. But other examples are there. ಈಗ spoonful ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಾವು. So add a spoonful of sugar for 1 cup of tea ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅಂದ್ರೆ ಏನ, ಒಂದು ಚಮಚೆ ಪೂರ್ತಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಹಾಫ್ ಚಮಚೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನಾವೇನಂತೀವಿ, add 1 spoonfuls of sugar ಅಥವಾ spoonful of sugar. ಸೊ ನಿಮ್ಗ 2 spoonfuls of sugar ಅಂತ ಇರ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೊ 2 spoonfuls ಅಂದ ಟೈಮ್ದಾಗ, ಸೊ 2 spoons full ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ that's what is the meaning here.
we should add yes or es. That is, we will be converting noun to the plural form by adding yes at the end of the full. Okay, remember that. Iga cup full. So cups full agudilla, cup fulls. So glass full. So glass full sakati. Not glasses full. Hand full. So add handful of dal to the rice antaroru. So handfuls of the dal antivu ನಾವು. So hands full of dal annudilla. So remember, so we will add yes at the end of full. Okay, so hope this condition is also clear now. And there is no much logic in this. So ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನು ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಗ್ರಾಮರ್ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕು ಇಲ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. This is the rule. Okay, so which we have to remember. Okay, that's it. This is what you need to remember for full condition. So now let's see the nouns having hyphen words. So you can now plural convert ಮಾಡಬಹುದು. To obtain plural form, add yes or es before hyphen. So don't add yes or es after hyphen. So ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು with example we will see here. Okay, like hyphen words. You hyphen ಅಂತಾರಿಲ್ಲ, if you remember. So this is called as hyphen. So you hyphen ಅಂತೀವಿ ನಾವು. Remember all these things. These are very basic. So ಅಗದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂತ explain ಮಾಡೋದು it's very difficult. Okay. So ಎಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ sentence ಒಳಗ hyphen words ಬಂದಿದ್ದು ಅಂದ್ರ then we should add yes to the first word. So you can see, to obtain plural form, add yes or es before hyphen. So ಇಲ್ಲಿ hyphen ಐತಲ್ಲ, hyphen ಕಿಂತ ಮೊದಲನ ನಾವು yes add ಮಾಡಬೇಕು. Okay, don't add yes or es after hyphen. So let's see the example here. Passer by. Passer by ಅಂದ್ರೆ ಹಾದು ಹೋಗೋರು ಅಂತೀವಲ್ಲ ನಾವು. So passer bys ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ, passers by. So ಈಗ ನಮ್ದು ಊರೊಳಗೆ ಮನಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗ passers by keep looking in my house always. So this usually happens. Okay, ಊರೊಳಗೆ ಮನಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಔಟ್ಸ್ಕರ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇರ್ತೇವೆ. ಸೊ ರನ್ನರ್ ಅಪ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಇರತ್ತೆ, ಒಂದು 4-5 ಟೀಮ್ಸ್ ಇರ್ತಾವು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾರು, ಉಳಿಕೆದವ್ರೆಲ್ಲರೂ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂತ ಆಗ್ತಾರು. ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದವರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದವ್ರಿಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವು. ಅಥವಾ ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕನ್ಸೋಲೇಷನ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂತೀವು. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಪ್. ದಟ್ಸ್ ಇಟ್. ಸೊ ಲುಕರ್ ಆನ್. ಸೊ ಲುಕರ್ಸ್ ಆನ್. ಸೊ ನೋಡೋರು ಆನ್ ಲುಕರ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಆ ಟೈಪ್. ಸೊ ಹೈಫನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರ ಈ ಟೈಪ್ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಓಕೆ, ಟಿಲ್ ನೌ ವಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸರ್ಟನ್ ರೂಲ್ಸ್. ಸೊ ನಾಳೆ ನೀವು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ರೂಲ್ಸ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸರ್ಟನ್ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದ ಕಂಡೀಷನ್ ನೀವು ಕಲಿತಿರಲ್ಲ ಗ್ರಾಮರ್ ಒಳಗ, ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದನ್ನ ಮಿಸ್ಲೇನಿಯಸ್ ಮೇಲನ. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಏನಂದ್ರ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್ ಹಿಯರ್. ಡೋಂಟ್ ಆಡ್ ಎಸ್ ಆರ್ ಇಎಸ್ ಆಟ್ ಎಂಡ್. ಈ ಟೈಪ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದ್ವು ಅಂದ್ರ ಅವಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರ ಈ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ವರ್ಡ್ಸಿಗೆ ಎಸ್ ಎಂಡಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕಂದ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಲಾಜಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. ಸೊ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್, it is a singular. Remember that, criterion. Okay, criteria. So the criteria for the game is clearly mentioned. Andrena certain rules for this game is mentioned. So rules criteria andre plural ದಾಗ ಬತ್ತು. ಬರೆ ಒಂದ ಇತ್ತಂದ್ರೆ criterion. Next singular here is phenomenon, phenomena. So process, phenomena. So stratum, strata. Agenda, agenda. Memorandum, memoranda. So remember, these are the exceptions. So e type huge list anaiti, but as of now, if you remember this much, this is more than enough. Again, identifying the errors ಒಳಗೆ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು. Criterias, lot of criterias are mentioned in the rule book at ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ. So error ಎಲ್ಲೈತಿ, criterias ಒಳಗೆ error ಐತಿ. It should have been criteria. So same way, phenomena, strata, agenda, memoranda. Okay, so these are the miscellaneous words which you need to remember. All right. So now let's test ourselves. So ishto tanka antu ella odidvi navu. So understand ಆತತ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು. But still when the question is asked in the form of the statement, so ಮತ್ತೆಲ್ಲ volatile ಇವು ಆಪರೇಟ್ ಆದಂಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, isn't it? So ನೋಡ್ರಿ, ಬರೀರಿ, keep writing parallelly.
ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿರ್ತಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೋ ನಿಮ್ಗ 1 ಅತ್ ಇಲ್ಲಿ 1 2 3 ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಒಳಗೆ 1 2 3. ಸೊ ಎರರ್ ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತಾರ ಅವರು. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ರೀಡ್. ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ರೆಡ್ pages after pages of the Bhagavad Gita. So here a correct answer ಏನ? So obviously it's one way teaching. So here ಏನ್ ಬರ್ತದೆ correct answer? It is page after page, isn't it? So she has read page after page of the Bhagavad Gita. Next statement. Singer after singer started performing on the stage. So in condition it noun plus preposition plus noun where both the nouns are same. So there is no plural, isn't it? It remains same. So there is no error in this sentence. Tadito? Now, woman after woman started entering through the windows of the bus. Okay, so nam Karnataka olaga woman free ticket ಕೊಟ್ಕೊಡ್ಲೆ windows ಒಳಗೂನು ಎಂಟರ್ ಆದ್ರು woman, isn't it? So ladies windows ಒಳಗಿಂತ್ರ ಅವ್ರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸೀಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ಸಂಬಂಧ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡೇನೆ ಇದನ್ನ. ಸೊ ವುಮನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವುಮನ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ವುಮನ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ಲೂರಲ್ ವೆನ್ ಬೋತ್ ದ ನೌನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ರೈಟ್ ಇಟ್ as ವುಮನ್ ಆಫ್ಟರ್ ವುಮನ್, WOMAN WOMAN. Let's take the next example. All the brother-in-laws have been invited to the marriage. So ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಗೇನ್ ಇದೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಐತಿ? noun preposition noun, but both the nouns are different, so hence add yes to the first noun. Okay, so here it is. All her brothers-in-law have been invited to the marriage. Next example. What is the criteria of the selection? So ಈಗೇನೈತಿ, what is the criterion of the selection? ಯಾಕಂದ್ರೆ is ಐತಿ, so is used for singular. So but criteria ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲೂರಲ್ ಐತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರೀತೀರಿ ನೀವು. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನೀವೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರ, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂದ್ರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ತಿಳಿತು? ಸೊ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಂತ್ರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಕತ್ತೀನಿ, ಎರರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎವ್ರಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಈ ಟೈಪ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಕೈತಿ ನಿಮಗ. ಓಕೆ, ನಾವ್ ಸುನಾಮಿ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫೆನೋಮೆನಾ. ಸೊ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸುನಾಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕತ್ತೀವಿ ನಾವು, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸುನಾಮಿ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸುನಾಮೀಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. So tsunami is a natural phenomenon. ತಿಳಿತು? Next example. Team Blue was runners up. Okay, so ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ? Team Blue was runner up. Okay, next. So ಯಾಕಿದ runners ಅಂತ ಯಾಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ? Runner ಅಂತ ಯಾಕುತ್ತು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಕತ್ತೀವಿ. So they are the runner up. So Team Blue are the runner up. That's it. Next, all the boys students are warned to gather in front of the hostel warden. So hostel ಒಳಗೆ ಏನಾರು ಕೆತ್ತೆ ವಿಷಯ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೀವು, ಯೂಶುವಲಿ that happens in boys hostel more. Okay, so ಆ ಟೈಮ್ದಾಗ ವಾರ್ಡನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೀತಾರು. ಸೊ ನಿಮ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಬಡ ಬಡ ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಆಗೈತೆ ಅಂತ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಎರರ್ ಹಿಯರ್? ಎಸ್, ಟ್ರೈ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಎರರ್. ಸೊ ಆಲ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿತಿಲಿ. ಸೊ ಬಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆಲ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. Okay, so all the boy students. So you have to cancel this. Yes. Okay. So these are the few questions which I wanted to discuss for the concepts which we have studied till now. Okay. So still there is lot to study in this particular chapter. We will be understanding that in the next class.